10वें सदगुरु जगजीत सिंह संगीत सम्मेलन पे आज दूसरे दिन बहुत कमाल का परफॉर्मेंस रहा पंडित सत्यजीत तलवलकर जी का। और हम तो कैमरे में तबले और उंगलियों को नापते रहे मगर मैच नहीं हो पाया। बहुत आपकी उंगलियां तेज चलती हैं जादू की तरह। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं सत्यजीत तलवलकर मुंबई से हूँ और आज बहुत खुशी की बात है। हम लोग मैं बर्नहार्ड शिम्पलबर्गर्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ड्रमर हैं वो, और तन्मय भाई ऑन हारमोनियम, वी कुड प्ले एंड हम लोग हाजिरी लगा पाए आज इस अवसर पर। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोगों में हमारा म्यूज़िक कुछ पेश कर पाए, शेयर कर पाए। और ये आशीर्वाद की बात है कि हमें आज मौका मिला सतगुरु जी का आशीर्वाद लेने का और हमारे म्यूज़िक के ज़रिए लोगों तक पहुंचने का एक आज हमें जो मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आशा करता हूँ कि ऐसा ही आशीर्वाद और प्यार बना रहे और हमारा यहाँ सालों साल आना हो और आपके सब लोगों की खिदमत में हाजिर हो। पंडित जी, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, पीछे सदगुरु उदय सिंह जी ने एक शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता कराई थी, तो ऐसी प्रतियोगिता आगे होनी चाहिए लगातार ताकि यंग बच्चे क्लासिकल म्यूजिक की तरफ आए। प्रतियोगिता में जैसे मैं भी बचपने में बहुत कॉम्पिटिशन्स में शामिल हुआ था, तो ये एक एनकरेजमेंट है यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए, और उस हिसाब से उनका एक कॉन्सर्ट बजाने का, परफॉर्मेंस का एक प्रिपरेशन होता है, क्योंकि उनको एक गिवन टाइम में कुछ डिलीवर करना होता है म्यूजिकली। तो प्रतियोगिता का महत्व इतना है कि उससे एक मोटिवेशन मिलता है, उससे वो लड़के में एक उम्मीद होती है, जगती है, एनकरेजमेंट मिलता है, उसका जो मैटर है वो गाने बजाने का एक जो विस्तार है उसकी आदत लगती है, स्टेज का कैसे प्रेजेंस होना चाहिए। तो कई बातें उसमें सीखने की होती है जो अपकमिंग होते हैं या जो सीख रहे हैं उनके लिए प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण है और होना चाहिए। और काफ़ी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उससे ही ग्रोथ बनते जाती है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो वो बहुत ज़रूरी फैक्टर है कि प्रतियोगिता होनी चाहिए। और वैसे भी लाइफ में एक बार आप बजाते हैं तभी भी प्रतियोगिता होती है, आपको काफ़ी लोग सुनते हैं, काफ़ी आपके हम उम्र बजाने वाले रहते हैं। तो इसकी आपको एक हेल्दी आपने देखना चाहिए, हेल्दी वे में लेना चाहिए वो प्रतियोगिता को। और बस आपको सुन के आपको खुद को जज करना है कि आप कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, कैसे है, और उस हिसाब से आपका मार्गक्रमण करना चाहिए। तो प्रतियोगिता होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जगजीत सिंह संगीत सम्मेलन ते आज साढ़े नाल मौजूद ने गुरपेज गुराया जी, ते इन्हां कोलों असी आज दे प्रोग्राम ते रोशनी पवाने जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ये प्रोग्राम जिहड़ा 10वां श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी यादगारी संगीत उत्सव है, क्योंकि सतगुरु उदय सिंह जी ने अपने उस राहबर सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह जी की याद विच ये संगीत सम्मेलन की शुरुआत की सी और इस बार 10वां संगीत सम्मेलन जिहड़ा वो मनाया जा रहा है। क्योंकि सतगुरु जगजीत सिंह जी का जिहड़ा संगीत प्रति लगाव सी, जिस तरह दियां संगीत प्रति उन्होंने अपने सिखां नूं, अपने बच्चों नूं और दुनिया नूं संगीत की सिक्ख्या देनी चाहिए, उस एक उद्देश नूं, उस संदेश नूं होर अगाह तक लै जाण दा एक सुपना जिहड़ा वो सतगुरु उदय सिंह जी ने लिया और वो बहुत वधिया साडे सामने उन्हां दी किरपा नाल पूरा हो रहा है। क्योंकि सतगुरु जगजीत सिंह जी कहिंदे सी कि उन्हां दा कई वारी उन्हां दे बचन च इस तरह हुंदा सी कि तुसीं बच्चे दे हत्थ च साज फड़ा दिओ, वो बच्चा कदी हथियार वाल नहीं जाएगा। और जिस मुकाम ते अज साडी पंजाबीयत, साडा पंजाब है,
ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉਲੀਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਘਰਾਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ 84 ਘਰਾਣਾ, ਕਿਰਾਣਾ ਘਰਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਘਰਾਣਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗੀਤ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗੀਤ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਔਰ ਨਵੇਕਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਾਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਣਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਬਾਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਤਕੀ 10ਵਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਉਹ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮੀਣ ਮੇਖ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲੀਕ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਗੀਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਬੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਜੋੜਦਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਸ਼ਨਾਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪੰਡਿਤ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਰ ਸ਼ਨਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਮੇਰਾ ਸੰਗੀਤ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਆ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗਾਇਕ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੌਸ਼ਕੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ, ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਅਜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਸਮਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਜੀ, ਤਾਰ ਸ਼ਹਿਨਾਈ 'ਤੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।